आञ्जनेयं नमस्ते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सामीरि पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ हरिशार्दूलं कर्तव्यं भक्तपालनम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कीशेष उत्तिष्ठ विजयध्वजा। उत्तिष्ठ हनुमान् वीर त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। श्रीराम नाम जपसीधुरस प्रमोद। सीता मनोहर पदाम्बुज भक्तियुक्ता। श्रीराम कार्य सफलीकृत कीर्ति सान्द्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ कीशपति रुग्म रुचि प्रदीप्ता। उत्तिष्ठ केसरि तनूज महोरुतेजा। उत्तिष्ठ भक्त जनपालन काङ्क्षितात्मन्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीकण्ठवीर्य जनिताद्भुत देवमौळे। ओङ्कार रूप महितोन्नत रूपशीला। षड्वीजवर्ण ललितामल दिव्यकीर्ते। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। क्रोडाश्ववानर मृगेन्द्र खगेन्द्र कण्ठा। पञ्चाश्वभास घन शाश्वत देवदेव। पिङ्गाक्ष वीण कृपामृत वारिराशे। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। रक्तपिशाच भयभूत महार्तिनाशा। विद्यायुरैश्वर्य बलारिशय प्रदाता। प्रत्यक्ष देव नरकामित पारिजाता। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीललिताञ्जलि समुद्भव रत्नदीपा। कीशेष केसरि महोदय पुत्र रत्ना। वायुर्वरात्मज महर्षि सुरासि सेव्या। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सपाश्वशिष्य सकलान्तर वेद वेद्या। सुग्रीवमित्र दशकण्ठ मदावहर्ता। सौमित्र जीवित सिताम्बुज पूर्ण सोमा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उल्लङ्घ्य सिन्धु सिलिम्प ममानतुल्यम्। सीतापति विपुल शोक निवारणाद्यम्। विश्वासकल्पित समर्पित ज्ञानमुद्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। भक्तार्तिदूर दुरितौषु निवारणाढ्या। मोक्षप्रदायक सुमन्त्र सुदीव्यमाना। विश्वास भक्त जनवेष्टित गेहदीपा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। मौलीन्द्र दिव्य गणवेष्टित सन्निधाना। बिल्व प्रसून समलङ्कित पादयुग्मा। अस्रिक् प्रणाम सुमहसि स्वीकुरुष्व। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। नित्यं स्मरामि कपिनायकमार्तिदूरम्। नित्यं स्मरामि रघुनाथ पदारविन्दम्। नित्यं स्मरामि भवदीय मनोज्ञकीर्तिम्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सन्दीप्ति हेमनिभवर्ण तनूविलासा। बालार्कसन्निभ मुखाम्बुज दिव्यभासा। मन्दारहार मणिहार समञ्चिताङ्गा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीस्पारबिन्दुनिपिडीकृत नीरजाताः। तत्तुल्यमानित सुलोचन दृष्टि सौम्याः। अस्मिन्नतेन कृपया पवमानसूनु। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्।
अस्मत्कुटुम्बपरिपालनकाङ्क्षितात्मन् मां पाहि पाहि निरतं निजभक्तपोष स्वीकार मां सदुपचार सुपूजनैश्च श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगलं निजदासपोषम् निर्मूल्य भक्तजनदैन्यमयूखपालिम् सम्भाव्य मामकविचारविदूरकार्यम् श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् प्रातर्नमामि शरणागतरक्षणाङ्कम् दुर्वारशत्रुजनभीकरमूर्तिमन्तम् अस्मन्मनोकुमुदपूर्णशशाङ्करूपम् श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् ఓం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః సరస్వత్యై నమః శ్రీగురుభ్యో నమః హరి ఓం. అంబరీషుడు ద్వాదశి పారాయణకై జనపాలము చేయగా దూర్వాసుడు ఆగ్రహించి శపించాడు. విష్ణుమూర్తి సుదర్శనాయుధమును ప్రయోగించగా లోకములు ఎవ్వడు కూడా కాపాడేవాడు లేక విష్ణుమూర్తిని అర్థించగా పరమేశ్వరుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహంతో నిన్ను అంబరీషుడే రక్షిస్తాడు అని శ్రీహరి పలికాడు. బయలుదేరాడు. అంబరీషుడు దగ్గరకు విచ్చేశాడు. అంబరీషా, నీవు యోగ్యుడవు. అంబరీషుడు బాధపడుతున్నాడు. బ్రాహ్మణ శాపమునకు గురైనానే, నా గతి ఏది? ప్రాయోపవేశంలో ఉన్నటువంటి అంబరీషుని దగ్గరకు వెళ్ళాడు. అంబరీషుని దగ్గరకు వెళ్ళి, అంబరీషా, నీవు యోగ్యుడవు, నిజమైనటువంటి భక్తుడవు నీవే. ప్రాణ సంకటంలో నేనున్నాను. పుణ్యమైనటువంటి దివ్యమైన మహోన్నతమైనటువంటి స్థితి విష్ణుమూర్తి నాకు తెలియచేశాడు. జ్ఞానోపదేశం చేశారు. విష్ణుమూర్తి దగ్గరకు వెళ్ళాను. అప్పుడు ఆ విష్ణుమూర్తుల వారు ఇలా పలికారు, ఓ దూర్వాసముని, నీవు అంబరీషుడు శపించినటువంటి విధంగా 10 జన్మలు నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. ఈ 10 జన్మలే 10 అవతారములు. ప్రళయపయోధి జలే ధృతవానసి వేదం విహితవహీత్ర చరిత్రమఖేదం కేశవా కేశవాతృత మీన శరీరా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే. మత్స్య కూర్మ వరాహ నారసింహ వామనుడు. అటు తరువాత దివ్యమైనటువంటి పరశురాముడు, రామచంద్ర ప్రభు, కృష్ణ పరమాత్మ, దివ్యమైనటువంటి కలికి అవతారములు, ఈ దశావతారములతో ప్రకాశించాడు మహానుభావుడు. పుణ్యమైన తేజోమయమైనటువంటి అవతారములలో విశిష్టమైనటువంటి అవతారములు ఈ 10 అవతారములనే దశావతారములు అంటారు. గోవింద మాధవ దామోదరా, గోవింద మాధవ దామోదరా, హరికేశవ మాధవ నారాయణ, గోవింద మాధవ దామోదరా, హరికేశవ మాధవ నారాయణ, గోవింద మాధవ దామోదరా. విష్ణుమూర్తి తెలియచేశారు, ఓ దూర్వాస, అంబరీషుని ఇంటికి వెళ్ళు. ఈవేళ అంబరీషుడు ఇంటి దగ్గర భుజించకుండా చింతాక్రాంతుడై బ్రాహ్మణ పరివృతుడై ప్రాయోపవేశంలో ఉన్నాడు. విష్ణుచక్రము ఇక నిన్ను బాధించదు. వెళ్ళు. రాజే గనక అలా పడి ఉంటే ప్రాయోపవేశం చేసి మరణిస్తే రాజ్యమును పరిపాలించేవాడెవడు? రాజధర్మము విస్మరించి ఇక ప్రజలు అల్లకల్లోలమైపోతారు. దానికి కారణభూతమైనటువంటి మరొక పాపానికి నువ్వు గురవుతావు. బ్రాహ్మణుని శిక్షించాలి అంటే బ్రాహ్మణుడే శిక్షించాలి. అతడు క్షత్రియుడవటం వల్ల మిమ్మల్ని ఏమీ దూషించలేకపోతున్నాడు. కనుక నీవు బ్రాహ్మణుడవి, యోగ్యుడైనటువంటి వాడివి, రుద్రుని యొక్క అంశలో జన్మించినటువంటి వాడివి. నీవు వెళ్ళి అతన్ని ఓదార్చు. విప్రుని హింసించాలి అంటే ఒక విప్రుడే కావాలి.
బ్రాహ్మణుని యొక్క దూషించిన, బ్రాహ్మణుని హత్య చేసిన ఇది బ్రహ్మహత్యా మహాపాతకంతో సమానం. ధర్మశాస్త్రములు చెబుతున్నాయి, విప్రుని యొక్క ద్రవ్యాన్ని అపహరించకూడదు, విప్రుని నిందించకూడదు, బ్రాహ్మణుని గ్రామము నుండి తరిమివేయకూడదు. బ్రాహ్మ హత్య మహాదోషం. ఇన్ని ఆలోచనతో అంబరీషుడు విలవిలలాడుతున్నాడు. కాబట్టి నీవు వెళ్ళి అతన్ని ఓదార్చు. నీ ఓదార్పుతో అంబరీషుడు ధన్యుడవుతాడు. అంబరీషుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కరుణతో నీకు శుభము జరుగుతుంది. ఈ చక్రాయుధము అప్పటి వరకు నీ వెంట పడుతూనే ఉంటుంది. ఈ పని నువ్వు చెయ్యకపోతే అది నిన్ను హింసిస్తుంది. చక్రాయుధం సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. చక్రాయుధం జాజ్వల్యమానమైనది, దుష్ట శిక్షణ చేయగలిగినటువంటిది, అగ్నిజ్వాలలతో ప్రజ్వరిల్లేటువంటిది, అవక్ర విక్రమ పరాక్రమంతో నిర్విక్రమైనటువంటి రీతిలో ప్రకాశించేటువంటిది ఈ చక్రాయుధం. విష్ణుమూర్తి యొక్క ఆయుధం. దీని పేరే సుదర్శనాయుధం. ఈ సుదర్శనాయుధంతో లోకములు రక్షింపబడుతూ ఉంటాయి. వెళ్ళు. దూర్వాసుడు నా మూలకముగా ప్రాణ సంకటముగా పొందుతున్నాడు అని, దూర్వాసునికి ఎంత కష్టం వచ్చింది అని మరల అంబరీషుడు కూడా బాధపడుతున్నాడు. ఈ చక్రము నీ వెంట పడింది అని అంబరీషుడికి తెలుసు. అంబరీషుడు అనేక బాధలు పడుతున్నాడు. ఒకటి బ్రాహ్మణ శాపమునకు గురవ్వటం, ఒకటి బ్రాహ్మణుని దూషించలేకపోతున్నానే, దూషించడం మహాపాపం కదా అని మరొకటి. అయ్యయ్యో, నా మూలకంగా ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఆపద కలిగిందే, చక్రాయుధము అతని వెంట పడిందే, ఆ దూర్వాసుడు ఏమైనాడు, ఒకవేళ ఆ దూర్వాసుడు గనక మరణిస్తే ఆ బ్రాహ్మ హత్య పాతకం నా వల్ల జరిగింది గనక ఆ పాతకము నాకు వస్తుంది కదా అని విలవిలలాడుతున్నాడు. అయ్యో, నేను బ్రాహ్మణుని యొక్క హంతకుడనైనానా అని పరితాపాన్ని పొందుతున్నాడు. కాబట్టి నువ్వు వెంటనే ఆలస్యం చెయ్యకుండా అంబరీషుని దగ్గరికి వెళ్ళు. అందువలన మీకు ఉభయులకు శాంతి కలుగుతుంది, శుభం కలుగుతుంది. ఈ లోకములో చక్రాయుధము యొక్క దివ్య వైశిష్ట్యం లోకమునకు అవగతమవుతుంది. అంతేకాదు, పరమ పావనమై అఖండ పుణ్యప్రదమైనటువంటి తేజోమయమైన ఈ కార్తీక మాహాత్మ్యం, ఏకాదశి దివ్య వ్రతం, ద్వాదశి పారణ మానవులకు అవగతమవుతాయి. పుణ్యమైనటువంటి ఏకాదశి తిథి ఎంత గొప్పదో, ద్వాదశి పారణ ఎంత గొప్పదో, అంబరీషుడు ఎంతటి మహామహిమోపేతమైనటువంటి భక్తుడో లోకమునకు వెల్లడవుతుంది. నీకు శుభం జరుగుతుంది, శాంతి జరుగుతుంది. వెళ్ళిరా. విష్ణుమూర్తి పలికారు. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయిని శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం. శరదిందు వికాసమందహాసాం స్ఫురదిందీవరలోచనాభిరామాం అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే. శృంగేరి జగద్గురువుల దివ్య చరణములకు అనంతకోటి సాష్టాంగ ప్రణామములతో స్వదేహోద్భూతాభిః ఘృణిభిః అనిమాద్యష్టసిద్ధ్యైః. లేకపోతే రెండు రకాలున్నాయి. స్వదేహోద్భూతాభిర్ఘృణిభిః అనిమాద్యాభిరభితో నిషేవ్యే నిత్యే త్వామహమితి సదా భావయతి యః కిమాశ్చర్యం తస్య త్రినయన సమృద్ధ్యో తృణయతో మహాసంవర్తాగ్నిః విరచయతి నీరాజన విధిం. స్వదేహోద్భుతాభిః గృణిభిః అనిమాద్యాభిరభితో నిషేవ్యే నిత్యే త్వామహమితి సదా భావయతి యః కిమాశ్చర్యం తస్య త్రినయన సమృద్ధ్యం తృణయతో మహా సంవర్తాగ్నిర్విరజయతి నీరాజన విధిం. సౌందర్యలహరి పాడుకోవటానికి చాలా బాగుంటుంది. ఉదయం లేచి 100 శ్లోకాలు అలా పాడుకుంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ మన జీవితాన్ని మార్చేస్తాయండి. మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. ఈ స్తోత్రాలన్నీ చేస్తే దుర్మార్గమైన ఆలోచనలు పోతాయి. పాపం చెయ్యాలనేటువంటి బుద్ధి కూడా పోతుంది. పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ఎవడి కొంప మీద నిప్పు పెట్టాలా అనే ఆలోచనలు అక్కడలే. ఇటువంటి శ్లోకాలు, ఇటువంటి పారాయణాలు ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి చేస్తే కనీసం బుద్ధి మారుతుంది, మంచి ఆలోచనలు కలుగుతాయి. సదా ఆలోచనలు, సద్బుద్ధి కలిగితే చాలు.
అంతకంటే కోరుకోవలసింది ఏం అక్కర్లే. ఎందుకంటే కొద్దిమందికి లేచినప్పటి నుంచి చాలా రకమైనటువంటి నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నెగిటివ్ థాట్స్ వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. పాజిటివ్ ఆలోచనలు రావట్లే. రావాలి అంటే ఇవి చెయ్యాలి. అందుకే ఉదయం లేచి స్నానం చేసిన వెంటనే కూర్చొని ఒక 10 నిమిషాలైనా ధ్యానం చేస్తే జీవితం బాగుపడుతుంది. కానీ ఆ 10 నిమిషాలు మనం ధ్యానం చెయ్యము, వాటి జోలికి పోము. అసలు తిరిగి ఏమిటి అంటే ఇట మనశ్శాంతి లేదు, ఇంకో శాంతి లేదు, ఇంకో శాంతి లేదు అని మనం కూర్చొని ఎవరి దగ్గరకో వెళ్ళి ఉన్నదంతా ఊడగట్టుకొని ఇంకా మనశ్శాంతి కోల్పోతాం. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు, ఏమీ చెయ్యక్కర్లేదు. పొద్దున్నే కూర్చొని అమ్మ పాదాలు పట్టుకుంటే అంతకంటే మించింది ఇంకొక జగత్తులో ఇంకొకటి లేదు. వాడి చుట్టూ వీడి చుట్టూ తిరగడం టైం వేస్ట్. మన కర్మను ఎవ్వడూ బాగు చేయలేడు. మనది మనమే బాగు చేసుకోవాలి, మనల్ని మనమే ఉద్ధరించుకోవాలి. అలా కావాలి అంటే అమ్మ పాదాలు పట్టుకోవాలి తప్ప అమ్మ పాదాలు పట్టుకోక ఇంకొకరి పాదాలు పట్టుకొని డబ్బంతా కూడా వ్యర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది మంచిది కాదు. భగవత్పాదుల వారు చెబుతున్నటువంటి మాట, ఆ మాట వింటే మన జీవితాలు బాగుపడతాయి. ఏమిటి అంటే అమ్మ దేహం నుంచి పుట్టాయి. ఏమిటి? అనిమా మహిమా గరిమా లగిమా ప్రాప్తి ప్రాకామ్యం ఈశత్వం వశిత్వం అష్టసిద్ధులు. 8 సిద్ధులు. ఈ 8 సిద్ధుల్లో ఏ ఒక్కడొచ్చినా మన జీవితం బాగుపడుతుంది. కానీ అంత తొందరగా రాదది. ఆ సిద్ధి వచ్చింతే కాదది. అనిమా మహిమా గరిమా లఘిమ హనుమంతుడికి ఉన్నాయి సిద్ధులు. అందుకే కదా మనం హనుమాన్ చాలీసాలో అష్టసిద్ధి నవ నిధికే దాత అసవర దిన్హ జానకి మాత అంటాం. అష్టసిద్ధులు ఉన్నటువంటి వాడు ఆంజనేయుడు ఒక్కడే ఈ కలియుగంలో ఇప్పటికీ ఉన్నాడు. ఆయన ఎక్కడి నుంచి పుట్టాయి ఈ అష్టసిద్ధులు? అన్ని సిద్ధులన్నింటికి కూడా సిద్ధమాత ఆవిడే. అందుకే నవదుర్గా స్వరూపంలో సిద్ధిదాత్రి అంటాం. ఈ సిద్ధులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఈ సిద్ధులన్నీ కూడా అమ్మ శరీరం నుంచి పుట్టాయి. కాబట్టే స్వదేహోద్భూతాభిః గృణిభిః అనిమాద్ది అభిరతః నిషేవ్యే. ఏం చక్కటి శ్లోకం అండి. అమ్మా, నీ శరీరం నుండి ప్రకాశిస్తున్నటువంటి అనిమాది అష్ట విభూతులచే అంతటా నున్న నిన్ను నేను సేవిస్తున్నానని ఎవడు ఊహిస్తాడో ఈశ్వర సంపదను గనింపని వానికి సంవర్తనమను ప్రళయాగ్ని నీరాజనమిచ్చటంలో ఆశ్చర్యము లేదు. అంటే ఏమిటి అంటే నిన్ను భావించకపోతే వాడు అగ్నిలో పడతాడు, నిన్ను భావిస్తే వాడు ఈశ్వరుడికి ప్రియుడవుతాడు. ఇంతే. అమ్మను పట్టుకుంటే ఈశ్వరుడు పట్టుకుంటాడు. అయ్యవారి అనుగ్రహం కావాలంటే ముందు అమ్మను పట్టుకోవాలి. ఇంట్లో ఆఫీసర్ యొక్క దయ కావాలంటే ఆవిడ ఆఫీసర్కు ఇంట్లో ఏమిటి అంటే ఆఫీసర్ను కూడా ఆడించేది ఎవరు? ఆవిడే. ఆవిడను పట్టుకుంటే ఈయన కూడా బాగానే ఉంటాడు. అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చమత్కారం ఏమిటి అంటే అమ్మ నిన్ను పట్టుకుంటే ఈశ్వరుడి యొక్క అగ్ని ఏమీ చెయ్యదు. నిజమే. ఆ తల్లి అనుగ్రహం చాలదా? కాబట్టి ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహం కావాలి అంటే ఉదయమే లేచి ఆ తల్లిని ప్రార్థన చెయ్యండి. అమ్మను పట్టుకుంటే అన్నీ ఉన్నట్టే. అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే. ఇది ఈ శ్లోక తాత్పర్యం. ఈ శ్లోక పఠనం చేసినటువంటి వారికి, ఈ శ్లోక శ్రవణం చేసినటువంటి వాడికి చక్కటి మనశ్శాంతి కలుగుతుంది అనేది మనకు సౌందర్యలహరిలో చెప్పినటువంటి ఫలశ్రుతి. సర్వం శ్రీమాతృ దివ్య చరణార విందార్పణమస్తు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఇంద్రుడికి శత్రువుగా పుట్టే ఓ కుమార వర్ధిల్లు అని మంత్రం చదివేటప్పుడు ఆయాసంలో ఇంద్ర శత్రు వివర్ధస్వ అన్నాడు. ఇంద్రశత్రు అని కలిపి ఉంటే పుట్టినవాడు ఇంద్రుడు అంతం చూసేవాడు. కానీ ఈయనకి ఆయాసంలో ఏమైంది? ఇంద్ర అని ఆపాడు, శత్రు అన్నాడు. అప్పుడు ఏమైంది? ఓ ఇంద్ర, ఓ నా శత్రువా, నువ్వు అభివృద్ధి చెందు అని అర్థం వచ్చింది. అంటే ఇంద్రుడే అభివృద్ధి చెందాలన్నాడు అనమాట ఆయన. అందుకే మంత్రం చదివేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ అక్షరం ఎక్కడ విడదీయాలో అక్కడ తెలియకపోతే రోజు మంత్రం చదివినా ఎందుకు ఫలించట్లేదు అంటే కారణం ఇదే. అక్కడ ఒక అర్థం ఉంటే నువ్వు ఒకటి చదువుతావు అనమాట. ముదాకర మోదకం అన్నమా, ఆత్తమోదకం. ఆత్త అంటే పొందబడిన, సంతోషముతో పొందబడిన మోదకము కలవాడ అంటే విఘ్నేశ్వర నీ చేతిలో కుడుము ఉన్నది అని మనం చెప్పే బదులుగా ముదాకర మోదకం అన్నావంటే నీకు తమస్సు పట్టుకుంటుంది, చీకటి పట్టుకుంటుంది. ఏ మంత్రైనా అంతే. గణానాంత్వాన్న అంతే,
నమశివాయ అన్న అంతే. ఎక్కడ చేపెట్టాలో, ఎక్కడ తూ పెట్టాలో, ఎక్కడ విడదీయాలో అర్థం తెలియకుండా విడదీస్తే కంపు అవుతుంది. కాబట్టే హాయిగా హరహర మహాదేవ అనుకుంటారా నాయన. ఇలాంటి నామములకైతే గొడవ లేదు. హరహర అనడానికి బదులు హ ర అన్న ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. కానీ వేదమంత్రం దగ్గర అలా కుదరదు. స్వరం స్వరమే, శబ్దం శబ్దమే. అపశబ్దం వల్ల చాలా ప్రమాదములు ఉన్నాయన్నమాట. అలాంటి అపశబ్దముల వల్ల భ్రష్టత్వం పొందిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. లలితా సహస్రనామంలో కూడా చదివేటప్పుడు కొంచెం అవి నామాలు కాబట్టి మీరు ఒకవేళ అపశబ్దం చదివినా కొంపములగదు. కానీ సాధ్యమైనంతవరకు అర్థం తెలుసుకుని చదివారంటే ఎన్ని లాభాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి దుష్టదూర, దురాచార శమని, దోషవర్జిత ఇది నామం అనుకోండి. దుష్టదూర, దురాచార శమని, దోషవర్జిత అని రోజు నేను ఎన్ని చెప్పి విసిగిపోతున్నాను. మా గుళ్ళు అలాగే చదువుతున్నారు ఆడవాళ్ళు. ఎందుకు చదువుతున్నారంటే అర్థం తెలియక. చెప్పినా వినరు. ఏదో చదివేస్తున్నాంలే, గురువుగారు చెబుతూనే ఉంటారు. ఆయన దారి అయింది, మన దారి మంది, మధ్యలో గోదావరి. దుష్టదూర అంటే దుష్టులను దూరంగా ఉంచే తల్లి, దుష్టులకు దూరంగా ఉంటుంది. దురాచార కాదమ్మ. అమ్మకి దురాచారాలు ఎందుకు ఉంటాయి? చెడ్డాచారాలు అమ్మ దగ్గర ఉండవు. దురాచార శమని ఒకటే సమాసం. అంటే దుష్టమైన ఆచారములను నాశనం చేస్తుంది. అమ్మవారి పేరు చెప్పి బలులిచ్చినా, సద్దన్నం నైవేద్యంగా పెట్టినా, ఉల్లిపాయ పొద్దున్నే పట్టుకొచ్చి బస్తా మీద నైవేద్యం పెట్టినా ఇవన్నీ దురాచారములు. ఈ ఆచారములను అమ్మ తొలగిస్తోందని అక్కడ అర్థం. అది పోయి నువ్వు దురాచారం అంటే అమ్మే దురాచారములు కలిగింది అయిపోవడంలా మరి. అందుకని దురాచార శమని, దోషవర్జిత ఇలా దేనికి దాన్ని విడదీయండి. అప్పుడు అర్థం తెలుస్తుందన్నమాట. ధర, ధరసుత, ధన్య, ధర్మిణి, ధర్మవర్ధిని చదువుతున్నారు కొందరు. ఇది తిట్టడానికి చెప్పట్లేదు సుమా. గురువుగారు అస్తమాట విమర్శిస్తున్నాడు అనుకోకండి. అదృష్టం అది. అర్థం తెలుసుకోండి అని చెప్పడానికి. ధరాధరము అంటే కొండ. ధరాధరసుత అనగా పర్వతరాజు అయిన హిమవంతుని కూతురు పార్వతి. కాబట్టి ధరాధరసుత, ధన్య, ధర్మిణి, ధర్మవర్ధిని అని చదవకుండా ధరా అని అంటే అప్పుడు ఏమైపోయింది? అర్థం మారిపోవడంలా. నీవు అనుకున్న అర్థం కాకుండా పిచ్చి అర్థం ఇంకోటి రావచ్చు. ఇక్కడ ఇంకా కనీసం ధర అంటే భూమి అని అర్థం వస్తుంది. కానీ ధరసుత ఎలా అవుతుంది? ధరాసుత అవ్వాలి అక్కడ. ఇలాంటి సామాన్యమైన విషయములు క్రమక్రమంగా తెలుసుకోవడం వల్ల లాభం. ఈతడు ఈ విధంగానే పొరపాటు చేయటం వల్ల, ఆగ్రహోదగ్గురుడవ్వడం వల్ల, క్రోధంతో ఉండడం వల్ల ఇంద్రశత్రు వివర్ధస్వ అనడానికి బదులుగా ఇంద్ర శత్రు వివర్ధస్వ అన్నాడు. యజ్ఞగుండంలో నుంచి శివనింద చేసి గోకర్ణంలో శివలింగాన్ని పూజించిన మహానుభావుడు చిత్రకేతుడు పెద్ద భయంకరాకారంతో పుట్టుకొచ్చాడు. ఏమి భయంకరాకారం అండి బాబువాడు. భూమి ఆకాశాలు నిండిపోతున్న శరీరం, 7 తాడి చెట్ల పొడవునున్నాడనమాట. చేతిలో మహాశూలంతో పుట్టాడు, పెద్ద పొట్టతో పుట్టాడు, ఎర్రని అగ్ని వంటి కాంతితో పుట్టాడు. తండ్రి కింగ్ కరోమి అన్నాడు. నాన్నగారు ఏం చేయమంటారని అడిగాడు. నాయన, నీకొక సోదరుడు ఉండేవాడు, విశ్వరూపుడు, ఆయన పరమ పుణ్యాత్ముడు. అటువంటి పుణ్యాత్ముడిని ఇంద్రుడు గురువుగా చేసుకుని అన్యాయంగా వధించాడు. నీ సోదరుణ్ణి వధించిన ఇంద్రుణ్ణి తక్షణం చంపు లేదా బంధించు, స్వర్గసింహాసనాన్ని ఆక్రమించుకో. ఇదే నువ్వు తండ్రికి ఇవ్వవలసిన దక్షిణ, ఇదే గురుదక్షిణ అనగానే తండ్రికి నమస్కరించి మహావేగంగా శూలాన్ని పుచ్చుకొని స్వర్గం మీదకి దండయాత్రకి వెళ్ళాడు. స్వర్గలోకం గతగతలాడిపోయింది. స్వర్గం అంతా విధ్వంసం అయిపోయింది. హఠాత్తుగా దుమ్ము ధూళితో నిండిపోయింది. దాంతో ఇంద్రుడు వణికిపోయి ఏమిటి అన్నాడు. దిక్పాలకులు వృత్రాసురుడు వస్తున్నాడండి అని చెప్పారు. అమ్మ నాయనో, ఎప్పటికే నేను చేసిన పాపాలు పీడిస్తున్నాయి. ఏదో నారదుడి దయ వల్ల తాత్కాలికంగా పాపం పోయిందనుకున్నాను, మళ్ళీ వస్తుందన్నమాట పాపం అనుకుని వణికిపోయి పారిపోయాడు. అయినా వృత్రాసురుడు విడిచిపెట్టలేదు. ఇంద్రుడికి వృత్రాసురుడికి ఘోర యుద్ధం జరిగింది. పారిపోతున్న ఇంద్రుడిని పట్టుకుని మరీ చితక్కొట్టి పారేశాడు వృత్రాసురుడు. దాంతో ఇంద్రుడు కూడా ఓపిక తెచ్చుకుని వజ్రాయుధంతో పటాపటా కొట్టాడు వృత్రాసురుడిని. ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టినా వృత్రాసురుడి చర్మం ఇంత కూడా కందలేదు. అంత తపశ్శక్తితో పుట్టాడు వాడు. వాళ్ళ నాన్నగారు యజ్ఞదీక్షలో యజ్ఞగుండం నుంచి సృష్టించారు. అందువల్ల వాడికి ఏం అవ్వలేదు. సరిగదా అమాంతంగా ఇంద్రుడిని కుడి చేత్తో పట్టుకుని గుటుక్కుని మింగేశాడు. ఇంద్రుడు కడుపులోకి వెళ్ళిపోయాడు. అమృతం తాగడం వల్ల కానీ, లేకపోతే వాడి ఆ క్షణమే లోపల జీర్ణం అయిపోవాలి. అమృత ప్రభావం వల్ల చావకుండా బతికాడు. అప్పుడు లోపల ఏం చేయాలో తెలియక, ఈ చివరికి ఎంత బతికి స్వర్గంలో ఉండే నేను ఈ రాక్షసుడు కడుపులో పడ్డాను రా బాబు అని ఆ కడుపులో ఉన్న పేగుల మధ్యలో, జీర్ణకోశాల మధ్యలో, రక్తనాళాల మధ్యలో అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఏమీ చేయలేక శివశివ రక్షించు, నారాయణ రక్షించు అని ఏడవడం మొదలెట్టాడు. పశ్చాత్తాపం కలిగి గురువుగారు గుర్తుకొచ్చి గురుదేవా రక్షించన్నాడు.
అదృశ్య రూపంలో ఉన్న గురువుగారు వెంటనే ఏం చేశాడు, పరుగు పరుగునొచ్చి, దేవతలారా, ఈ ఇంద్రుడు నన్ను అవమానపరిచిన నా శిష్యుడు ఆపత్కాలంలో గురుదేవా అని గురువుగారిని పిలిచాడు. తనని పిలిచిన వెంటనే రక్షించడం గురువుల కర్తవ్యం. నేను వీడికి కనపడను కానీ వీడిని రక్షించే బాధ్యత తీసుకుంటున్నాను. మీరందరూ కలిసి మీ శక్తులు కొంచెం నా చేతిలో పెట్టండి అనగానే వాళ్ళంతా తమ శరీరంలోని కొంత దేవతల తేజస్సుని ఆయన చేతిలో పెట్టారు.